Hello friends, welcome back my channel. Farmer Notebook channel e aro ekbar স্বাগত জানাচ্ছি. Today I am going to talk about capsule part 2. Capsule part 2 that mean basic information of capsule I have already done in my channel. Please check this. I am also given the link of basic information capsule in the description box and also iTop. So please, before watching this video, must be watch those videos for clear concept. Okay, so today I'm going to talk about manufacturing flowchart of capsule, then evaluation test, and last of defects of capsule. আজকের ভিডিওটিতে আমি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্লোচার্ট নিয়ে কথা বলবো, অর্থাৎ ক্যাপসুলের যে ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিক যে ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্লোচার্টটা আছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, তারপরে চলে যাব ইভ্যালুয়েশন টেস্টে এবং সবশেষে থাকবে ক্যাপসুল ডিফেক্টস। সো আশা করছি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি। Manufacturing flowchart. First of all, we take raw material. Raw material means API, that means active pharmaceutical ingredient. Okay, so we take raw material and then material weighing. That means raw material, we should know that dosage form have two parts, one API plus additives. So first of all, you take raw material or API, then you should take additives, which additives are used in dosage form, in those dosage forms. Then this ingredient should be weighing. Okay, after weighing, then we go for two part. Number one, capsule based preparation, and number two, filling material preparation. Viewers, capsule based preparation. What is capsule based preparation? If you saw a empty capsule shell, we should know that capsule shell are made of gelatin. Okay, so gelatin are made of gelatin, and this preparation should called capsule based preparation. Okay, if you have this shell, if you have this shell, then you should not go for capsule based preparation. Then filling material preparation called raw material and additives after weighing, after sieving. Okay, this called filling material preparation. After pass all those steps, this is called filling material preparation. So if both are ready, then we go for encapsulation. What is means encapsulation? Encapsulation means empty capsule shell. Okay, filling material enter into the empty capsule shell. That means this kind of capsule shell called empty capsule shell, and when you enter some ingredient into this shell, capsule shell, is called encapsulation. Okay, this process called encapsulation. আমি যদি একটু বলি যে ক্যাপসুল বেস প্রিপারেশন বলতে যে ক্যাপসুলের যে শেলটা থাকে সেটা কিন্তু জেলাটিন দিয়ে তৈরি, আমরা সবাই জানি। তো এটারও একটা আলাদা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আছে। এখন এই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপসুল বেস প্রিপারেশন। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ, যদি অলরেডি ক্যাপসুল বেস প্রিপারেশন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা চলে যাব ফিলিং ম্যাটেরিয়াল প্রিপারেশনে। ফিলিং ম্যাটেরিয়ালটা কি? ক্যাপসুলের ভিতরে এই যে এমটি শেলটা আমি দেখালাম, সেই শেলের ভিতরে আমরা ক্যাপসুলের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ফিলিং এলিমেন্ট এন্টার করানো হয়, লাইক সলিড, পাউডার, লিকুইড, সেমি সলিড। ওকে, সো এই যে প্রিপারেশনটা আছে, এই প্রিপারেশনটা মানে এই যে প্রিপারেশনটা আমরা এন্ট্রি করছি ক্যাপসুল শেলের মধ্যে, এই প্রিপারেশনটা করে নিতে হয়। এটাকে বলা হচ্ছে ফিলিং ম্যাটেরিয়াল প্রিপারেশন। এই ফিলিং ম্যাটেরিয়ালের মধ্যেই কিন্তু এপিআই প্লাস অ্যাডিটিভস প্রেজেন্ট থাকে। সো ফার্স্টে যেটা হচ্ছে, আমি র মেটেরিয়াল নিচ্ছি, দেন অ্যাডিটিভস নিচ্ছি, তাদেরকে ওয়েট করছি। ওয়েট করার পরে তাদের সিভিং করার প্রয়োজন হয়। সিভিং মানে চালা, যেটাকে বলে যে চালতে হয় যদি ভিতরে অন্য কোনো ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে কি না। এনি আদার মানে মেনি আদার স্টেপস আর ইনভলভড ইন ফিলিং material preparation. So after cross this step, this is called filling material. If you have both present, or that means capsule base already prepared, then filling material also prepared, then we go for encapsulation. Encapsulation means entry of filling material into the empty shell of capsule. Okay, ক্যাপসুলের এমটি শেলে যে ফিলিং ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা এন্ট্রি করাবো সেই প্রসেসটাকে আমরা বলছি এনক্যাপসুলেশন। আফটার এনক্যাপসুলেশন উই গোয়িং ফর ড্রাইং।
ওকে। দেন ইন্সপেকশন, ড্রাইং হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ড্রায়ার ইউজ করে থাকি ক্যাপসুলকে ড্রাই করার জন্য, যেহেতু আমি এর ভিতরে ফিলিং ম্যাটেরিয়াল ইনপুট করেছি, সো এদের ড্রায়ারে দিতে হয় এবং সেখানে ড্রাইং হয়, তারপরে ইন্সপেকশন করা হয়। ইন্সপেকশন কি, খালি চোখে দেখা যে ট্যাবলেটটার মধ্যে ক্যাপসুলের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা। আফটার ক্রস দিস step, then go for packaging. So this is the basic manufacturing flowchart, and আমি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অফ ক্যাপসুলের উপর আরও ব্রিফলি এক্সপ্লেন করব আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে। দেন চলে যাচ্ছি ইভ্যালুয়েশন টেস্টে। ইভ্যালুয়েশন টেস্ট, ফার্স্ট অফ অল disintegration test. What is disintegration test? The capsule are placed in the basket rack assembly, which is repeatedly immersed 30 times per minute into thermostatically controlled fluid at 37 degrees centigrade. Okay. Disintegration test means this capsule are going for disintegration test. Disintegration means capsule are dissolved in such in a fluid, which fluid have same nature like our body fluid. That mean আমরা যে ক্যাপসুলটা তৈরি করেছি সেই ক্যাপসুলটাকে আমরা পরীক্ষা করব। সেটা কিভাবে, ক্যাপসুল যেহেতু ক্যাপসুল গো ফর ওরাল রুট, সো ইট মাস্ট বি পাস এ স্টমাক এনভায়রনমেন্ট, সো উই শুড টেক এ লুক দ্যাট how capsule dissolve or how capsule going for absorption. So if you want to look this kind of criteria, then you have to go for disintegration test. And disintegration in the disintegration test, some fluid are made which are similar nature of body fluid. Okay, and similar nature of body fluid like stomach environment body fluid nature. Okay, then capsule are dissolved dissolve this kind of fluid for take a look about their absorption or ডিসইন্টিগ্রেশন। ডিসইন্টিগ্রেশন যদি একটু বাংলায় বলি, সেটা হচ্ছে যেটা ভেঙে যাওয়া, বা আমরা জানি যে যত মানে ওরালি যেসব ড্রাগ যায় সেগুলোকে স্টমাক এনভায়রনমেন্টটাকে ফেস করতে হয়, এবং স্টমাক এনভায়রনমেন্টে গিয়েই কিন্তু একটা ড্রাগ কী হয়, ডিসলভ হয় বা ভেঙে যায়। ওকে, ভেঙে যাবার পরে কি হবে, সে গোয়িং ফর অ্যাবজর্পশন। সো এই প্রসেসটা দেখার নাম হচ্ছে ডিসইন্টিগ্রেশন টেস্ট। ডিসইন্টিগ্রেশন টেস্টে এমন একটা ফ্লুইড ইউজ করা হয় যেটা সিমিলার নেচার অফ স্টমাক ফ্লুইড। ওকে, আমাদের স্টমাকে যে ফ্লুইড আছে সেই ফ্লুইডের মতন একটা, বা বায়োলজিক্যাল যে ফ্লুইড আছে সেই ফ্লুইডের মতন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা হয়, এবং ঠিক একই সেম টেম্পারেচারের একটা ফ্লুইড তৈরি করা হয়, যে ফ্লুইডের মধ্যে ট্যাবলেটটাকে বারবার ডিসলভ করা হয়, একবার উঠানো হয় একবার নামানো হয়, এবং এটা করতে হয় প্রায় 30 টাইমস করার পরে দেখা যায় যে কিছু সময় পরে বা একবার দুবার ডিসলভ করার পরেই দেখা যায় কি ট্যাবলেটটা ডিসলভ হতে শুরু করেছে। সো এই যে ডিসলভ হতে শুরু করেছে এই টাইমিংটা কত, ওকে, এই টাইমিংটা বের করার জন্য ডিসইন্টিগ্রেশন টেস্টটা করা হয়ে থাকে, আর এই টাইমিংটা মিলানো হয় মনোগ্রাফের সাথে। দিস ইজ দ্য ডিসইন্টিগ্রেশন টেস্ট। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপারেটাস। এবার চলে যাচ্ছি ডিসোলেশন টেস্ট। ডিসোলেশন টেস্টও সেম ডিসইন্টিগ্রেশন টেস্টের মতনই, সেম লাইক ডিসইন্টিগ্রেশন টেস্ট, বাট ডিসোলেশন টেস্ট ইজ ইউজড ফর কোটেড ট্যাবলেট। ওকে, ডিসোলেশন টেস্ট ফর কোটেড ট্যাবলেট। কোটেড ট্যাবলেটকে আমরা যখন তাদের ডিসলভনেসের টাইমিংটা দেখতে যাব, তখন আমরা চলে যাব ডিসোলেশন টেস্টে। ওকে, ডিসোলেশন টেস্টে যে ফ্লুইডটা ইউজ করা হয়, ইন কেস অফ ডিসোলেশন টেস্ট দোজ ফ্লুইড হ্যাজ বেসিক টেম্পারেচার। ওকে, সো ডিসোলেশন টেস্ট ফর coating tablet. Okay, coating tablet absorbance count by dissolution test. Our apparatus system are similar to disintegration test. Then weight variation and content uniformity. Weight variation টা কি, বিভিন্ন টাইপের মানে একসাথে 10টা ট্যাবলেট বা 5টা ট্যাবলেট নিয়ে ওয়েট মাপা, যে সেম ওয়েট আছে কিনা। দেন হচ্ছে কন্টেন্ট ইউনিফর্মিটি, সেম লাইক দিস।
দেন চলে যাচ্ছি ভিজুয়াল ইন্সপেকশানে। ইন্সপেকশন যে কথাটা বলছিলাম, যে ভিজুয়ালি দেখা, দেন লাইক ভিজুয়াল অর ইলেকট্রনিক ইন্সপেকশন, কাউন্টিং রে, প্যাকেজিং, ইউনিট ডোজ, স্ট্রিপ প্যাক, স্টোরিং, এগুলো দেখা যে মানে যখন ক্যাপসুলটা তৈরি হয়ে আসলো ভিজুয়ালি তার কোনো ডিফেক্ট চোখে পড়ছে কিনা, লাইক প্রিন্টিং ডিফেক্ট আর ফর্মুলেশন ডিফেক্ট etc. Packaging defect, this called inspection. Now going for defect of capsule, defect are divided in three category: major, minor, critical. Which are major defects? Loose pitches, double cap, cutting, bad joint, long bodies, long cap, invisible print, oil or grease. This kind of defects called major defect. Minor defects are bubbles, wrinkles, scratches, multiple letters, ink spot, broken letters, smudge on capsule, unprint cap. This called minor defects. And finally, critical defects are hole on capsule, loose cap, cracking, short body, double dip, trimming, leakage of formulation, improper flow of granules or powder. Okay, improper flow of granules means if filling material which is insert into the capsule shell, if this filling material are formed of granules or powder, so their flow property must be good or better. If they have no good flow property, but this for this filling material you get for capsule defects. Okay, so these are the defects of capsule. এছাড়াও কিছু ডিফেক্টস আছে লাইক শেপ ডিফেক্ট কল ডেন্ট, ম্যাশড, স্মুথ লং বডি ক্যাপস, ডাবল ক্যাপ, বেন্ট. কালার ডিফেক্টস কল ডিফারেন্ট কালার, ডিসকালার. অ্যাপিয়ারেন্স কল ডার্ট, ফরেন পার্টিকেল, স্ক্র্যাপ, এজ, স্পিল্ড, ক্র্যাকড, hole. And printed mark, no mark, improper mark. So these all are called capsule defects. Capsule defects হওয়ার মেইন রিজনের জন্য হাইগ্রোস্কোপিক বা অন্য ধরনের ম্যাটেরিয়ালগুলো ইম্প্রপার ফর ক্যাপসুল। সো ফিলিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য এই ধরনের এলিমেন্ট চুজ করা ঠিক না, এগুলো চুজ করলে এই ধরনের ডিফেক্টসগুলো হতে পারে, নাম্বার 1. And number 2, you should use absorbent. If you use absorbent, then you can avoid this kind of defects. So this is the remedy of capsule defects. So আজকে এতটুকুই, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ হলো সবাইকে। ধন্যবাদ।